پہاڑ کام گئے، ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا، سمندروں نے جگہ دے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ روم سے لڑنے گئے، درمیان کے اندر سمندر آ گیا، کہا یہ کشتیاں رہیں گی تو کوئی واپس آنے کا سوچے گا، ان کو جلا دیا اور کہا کہ اب یا تو شہادت کا تاج سر پر سجانا ہے یا پھر ان کو باندھیا اور غلام بنا کر واپس آنا ہے۔ کسی کا مشورہ آرڈر نہیں لیا، چلے گئے۔ ان کا پیالہ سمندر میں گر جاتا تو وہ پیالے کو مچھلیاں اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھ دیتی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا کہ اس دھرتی پر سب سے بہترین امت تم ہو۔ یہ میانمار خیر امت، یہ عراق، یہ سیریا، یہ افغانستان، یہ سعودی عرب، کیا خیر امت کا یہی ترجمہ ہے؟ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے، اور آپ نے حدیث سنی، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ جب بھی ضرورت پڑی، ڈوبتا سورج رک گیا، سمندر نے راستہ بنایا، جنگل میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک آدمی شیر پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ کہا کہ شیر کی سواری؟ کہا کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اللہ نے زمین کے جانوروں کے ساتھ میری مصالحت کر دی۔ ایک چرواہا جنگل میں بیٹھ کر کہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انٹرنیٹ نہیں، واقی ٹاکی نہیں، ٹرانزسٹر نہیں، موبائل نہیں، ای میل نہیں، جنگل کا چرواہا۔ کسی نے کہا کہ کیسے وحی آ گئی تیرے پاس؟ حضرت جبرائیل آ گئے، کہنے لگا کہ میری بکریاں اور وہ دمبے اور وہاں کے جو جانور قاتل ہیں جنگلی، وہ سب مل کر جو ہے بھیڑیے ایک جگہ پانی پیتے تھے، آج بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا تو حضرت عمر بن عزیز اب نہیں رہے اس دنیا کے اندر۔ کہاں اللہ نے مدد نہیں کی؟ سورہ فاتحہ، بچہ بڑا مرد عورت، رات کی نماز، دن کی نماز، فرض نماز، نفل نماز، سنت نماز، واجب نماز، عید کی نماز، انفرادی نماز، جماعت کی نماز، لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں سے بچا، ان کا راستہ مت دکھا۔ کروڑوں، کئی ملین بلین مسلمان یہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر آگا پٹی میں اس کا اثر کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اس کا رول ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے، ان کے گھرانے والوں نے، فیملی والوں نے کہا اگر تم سچے طریقے سے ایمان لائے ہو، ایمان مضبوط ہو، وہ زہر کی ایک بوتل دی، گلاس میں زہر ڈال کر دیا، وہ زہر کا قطرہ اگر ندی میں ڈال دیا جائے تمام مچھلیاں مر جائیں گی زہر کی وجہ سے، اور جو پانی پیے گا پورے گاؤں والے مر جائیں گے۔ وہ پانی میں ایک ڈراپ نہیں ڈالا، ایک قطرہ نہیں ڈالا، پورا کا پورا زہر دیا، اور اس کے بعد حضرت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یا لوگ دیکھ رہے تھے اب گریں گے تب گریں گے، اب دم نکلے گا تب دم نکلے گا، سکرات یہاں سے شروع ہوگی، سکرات وہاں سے شروع ہوگی، پی کر آپ اچھے ہو گئے، بھلے ہو گئے۔ مسلمان کیا صورت حال ہے؟ یہ منہ مسور کی دال، تو غادہ پٹی کی بات کر رہا ہے تو نفاس چھڑنے والی عورت کو بے حیا جھنڈیوں کے کپڑے دے رہا ہے، دھوکے کا کھا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق دے کر ویرپن کو، پھولن دیوی کو ان کا عرس لگے، ان کا میلہ لگے، وہ تو دن کے اجالے میں ٹکر لیتے تھے، تیری پاس دم ہے حلال کے نطفے سے پیدا، یہ ٹی ایم لوٹنا، ریزرو بینک لوٹ، وہ دلی کے اندر کئی کروڑ کا سونا آرام سے لوٹ کو، یہ کیا داڑھی کے آڑ میں۔ امجد الدین بول کر حیدرآباد میں ایک صاحب ہیں، میرے خیال سے بنگلور صدقہ خیرات کے اندر بہت پیچھے ہے،
संडे बाजार का 100 रुपए का प्याज दिया तो भी 3 पंखड़िया में 3 नस्लों का नाम लिखा। पाकिस्तान बचा हुआ है। इतनी खतरनाक बुराई है, इतनी खतरनाक बुराई है। बेटा मां के साथ जिना करता है, बेटी के साथ करता है। एक बाप अपने 7 साला बेटे को गोद में खिला रहा, महिंद्रा बेटा, जोरू पहले मर्द का बेटा, उसके साथ लिवासत का काम करता है। वो सिर्फ बचे हुए हैं। रमजान मुबारक के अंदर क्या उनकी खैर खाही, क्या उनका सबका करना, क्या उनका खैरात करना। अमजदुद्दीन बोलकर हैदराबाद में यूट्यूब के अंदर देखिएगा आप, अल्लाह अकबर, ये खातून का मसला है। मैं इसीलिए कहता हूं उम्रे करना खत्म कर दो। जुम्मा वाले आकर चप्पला में ठोंग मार को चले जाएंगे, उनको क्या लेना। फलस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा पट्टी में, कमीने यहूद व नसारा के लिबास को निकाल, कल्चर को निकाल, तहजीब को निकाल। ये बिस्मिल्लाह एक प्याले के जहर के असर को खत्म कर रहा है, और तू यहूदियों का रोना रो रहा है, नसारा का, गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन हर रकात में पढ़ता है। कुरान में जितनी बशारतें हैं, जितने मदद के वादे हैं, सब मुसलमानों के साथ हैं। आज तू रो रहा है, जाकर हुकूमत के आहलकारों के पास धोखा 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 धोखा। ये दाढ़ी को दिखाकर धोखा दे रहा है, ये नमाज के बट्टे को दिखाकर धोखा दे रहा है। उससे उन्हें बेहतर था धोखे के नाम पर धोखा देता, गांव के गरीबों के चूल्हे जलाता था वीरब्बन। एक साहब का वाकया कल पढ़ा मैंने। अमजदीन साहब जो कर रहे हैं शरीय एतबार से, जाहिरी एतबार से अच्छा ही लगा, पीछे क्या वो अल्लाह बेहतर जाने। एक माँ बाप जो हैदराबाद का जोड़ा था, उनका बच्चा माजूर पैदा हुआ। घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो, अल्लाह के दर में झुक जाओ, अल्लाह 7 जमीन 7 आसमान को तुम्हारे कदमों में डाल देगा। आसमान पैरों तले आ सकता है, ये जमीन आसमान की जगह ले सकती है, बर्फ अंगारे उगल सकता है, अंगारे बर्फ की सर्दी दे सकते हैं, समंदर में आग लग सकती है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं कह सकते। अजमतों के ताज आका ने हमारे सरों पर पहनाए हैं, हमें तकवे का रास्ता बताया है, हमें तहारत का रास्ता बताया है। घमंड करने वाले एक साहेब हैं शिवाजी नगर वाले, ऐसा अल्लाह ने माजूर बच्चा उनको दे, अल्लाह उसकी मुकद्दर में जिंदगी कम रखा है तो चला जाना शायद बेहतर है, हम तो नहीं कह सकते। ना बाप काम को जा सकता है, ना माँ घर में किसी मेहमान के लिए खाना पका सकती है, बिस्तरे पर इस्तंजा, बैतुल खला, सब कुछ। गाजापट्टी के अंदर जो शहीद हुए बच्चे, जो औरतें बेवा हुई, चलो नमाज जनाजा मिला, खून से खून आलूद कफन मिला, इज्तिमाई कब्र, एक कब्र के अंदर 50-60 मुर्दों को क्या एक मिलेगा। अगर 10,000 शहीद हैं तो 10 लाख अफराद मलबे में दबे हुए हैं। किसी का पांव टूटा हुआ है, किसी की आंख के अंदर पत्थर चुभा हुआ है, यहां पेन किलर कुछ दवा भी ले लेते हैं, मां सर पर हाथ शफकत का फेरती है, सारे जिस्म का दर्द भी चला जाता है, पेशाब वहां, पाखाना वहां, बीपी की गोली कहां से लाएं, शुगर की गोली कहां से लाएं, प्यास खत्म करने के लिए पानी कहां से लाए, भूख खत्म करने के लिए, अल्लाह रहम का मामला है नहीं। जब मरे इतने हैं, दबे कितने होंगे। दूध पिलाते बच्चे, मलबा उनके ऊपर गिर गया, कौन सा बुलडोजर, गाड़ियां और किरण इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। कितना उठाएंगे, ये उठाने वालों को उठा दे रहे। अल्लाह की पकड़ आएगी, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद। गाजा पट्टी को देखकर सुधरे नहीं, कौम आद को देखकर, कौम समूद के अजाब को देखकर, कौम लूत के अजाब को देखकर, कौम नूह के अजाब को देखकर जो सुधरा नहीं, अल्लाह उसके पेशाब में उसे डुबा को मारा है। खुदा की कसम कह रहा हूं मैं, ये न्यूज पढ़ने के लिए नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज को पढ़कर चटकारे नहीं। उन मासूमा का क्या गुनाह था, मां की गोद के अंदर शहीद हो, बिल्डिंगों के अंदर चिल्ला रहे, आज उनकी सदा बाहर नहीं जा रही है। अब भी दाढ़ी बुलाओगे, अब भी धोखा दोगे, अब भी हराम का काम करो। इस्लामी हुकूमत होती,
زانی کی سزا سنسار، آدھے نمازی نہیں ملتے، سب کوئی آنٹی کو رکھا ہے، کوئی سالی کو رکھا ہے، کوئی بدکار عورت کو رکھا ہے،